जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है फरी एकवार तमारू अपनी चेनल में। मित्र, भले गमे तेटला सगा होय, परंतु आ त्रण प्रकारना लोको पासे पोतानी स्त्रीने क्यारेय एकली ना मूकवी, नहीं तो खूब ज पछतावू पड़शे। कहेवाय छे के दुनिया में विश्वासी लोको तो घणा बधा होय छे, परंतु घणी जग्याओ पर आ विश्वासीओ पण तमारा विश्वासनो खून करी दे छे। એટલા માટે જ કહેવાય છે કે અવિશ્વાસીનો ક્યારેય વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં અને વિશ્વાસીનો પણ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં। જો કોઈ વ્યક્તિ વિશ્વાસી છે તો તેની થોડા સમય પરીક્ષા લેતા રહેવું જોઈએ, પરંતુ ઘણી એવી બાબતોમાં વિશ્વાસીનો પણ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં। કેવી બાબતોમાં વિશ્વાસીનો વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ, આ વાતને આપણે આજની કહાનીના માધ્યમથી સમજીશું। આ કહાનીમાંથી તમને ખૂબ જ સરસ બોધ મળશે। आ कहानी में जणाववामां आवेली अगत्यनी वातो हमेशा याद राखजो, तमारा जीवन में खूब ज काम में आवशे। कहानी शुरू करता पहला तमने विनंती है कि आ विडियो में अंत सुधी जोड़ायेला रहिजो अने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर करजो अने हजू सुधी जो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज सब्सक्राइब करी देजो तथा कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान श्री रामनी कृपा अपना सौ पर निरंतर बनी रहे। तो चालो कहानी शुरू करिए। प्राचीन समयनी बात छे। कोई एक राज्य में महाराज वीरभोज राज करता हता। एक दिवसे राजा भ्रमण करता करता जंगल में पहुंची गया। जंगल में फरता फरता तेमनी मुलाकात एक सन्यासी साथे थाय छे। ए सन्यासी एक पाखंडी हतो। राजा साधु संतो पर खूब ज भरोसो करता हता। ते साधुने जोईने राजाना मन में जिज्ञासा उठी। राजाए ते सन्यासीने पोतानो परिचय आप्यो अने तेमने पूछवा लाग्या के हे साधु महाराज, तमे तो खूब ज पहोंचेला लागो छो। मारी राणी आ समय गर्भवती छे। हूँ जाणवा मागू छूं के तेना कुखेथी पुत्र जन्मशे के पुत्री। सन्यासीए कह्युं के हे राजन, हूँ ए तो नथी जाणतो के तमारी राणीना कुखेथी पुत्र जन्मशे के पुत्री, परंतु एटलू जरूर कहीश के जो तमारी राणीए पुत्रीने जन्म आप्यो तो तमारो सर्वनाश थई जशे। सन्यासीनी आ वात सांभळीने राजा खूब ज गभराई गया अने तेओ विचारवा लाग्या के जो मारी राणीए पुत्रीने जन्म आप्यो तो हूँ क्यांयनो पण नहीं रहूँ। आ वातनो विचार करीने राजाने पुत्रीना नामथी ज नफरत थवा लागी। तेणे पोतानी राणीने आवीने आ वात कही के हे राणी, भूलती पण आपणा घरमां पुत्रीनो जन्म न थवो जोईए। जो आपणा घरमां पुत्रीनो जन्म थयो तो हूँ तने मारी नाखीश अने ते पुत्रीने पण मारी नाखीश। राजानी आ वात सांभळीने राणी डरी गई। ते जाणती हती के राजा खूब ज जिद्दी छे। जो पुत्रीनो जन्म थयो तो तेने मरावी नाखशे। हवे तो राणी रोज भगवानने प्रार्थना करती हती के हे परमात्मा, मने पुत्री न आपता, नहीं तो राजा तेने जीवती नहीं छोड़े। भगवाननी कृपाथी राणीए सौथी पहला एक पुत्रने जन्म आप्यो। आ जोईने राणी अने राजा खूब ज प्रसन्न थया। राजा तो एटले प्रसन्न थयो के तेना घरे पुत्रीनो जन्म न थयो, परंतु राणी एटला माटे प्रसन्न थई के जो पुत्रीनो जन्म थयो होत तो तेने कन्या हत्यानो दोष लागत। मित्रों, थोड़ा समय बाद राणीए फरीथी गर्भधारण कर्यो। बाळकनो ज्यारे जन्म थवानो समय आव्यो ते समये राजाने कोई जरूरी कामथी बीजा राज्यमां जवानुं थयुं अने पाछा आववामां तेने घणा दिवसो लागवाना हता। जता जता राजा पोतानी राणीने कहेतो गयो, जो तारा गर्भवती पुत्रीनो जन्म थाय तो तेने मारी नखावजे। हूँ पुत्रीनुं मों जोवा नथी मांगतो। आटलुं कहीने राजा तो चाल्यो गयो अने तेने पोताना राज्यमां पाछा आवता घणा महीनाओनो समय लागी गयो। परंतु ते समय दरमियान राणीए एक पुत्रीने जन्म आप्यो। जे वातनो डर हतो ते ज थयुं। पुत्रीने जोईने राणी गभराई गई। ते विचार करवा लागी के राजाना आदेश अनुसार पुत्रीनी हत्या करवी पड़शे। आ निंदनीय काम हूँ केवी रीते करीश? हूँ एक माँ छूँ। मने जेटलो मारो पुत्र प्रिय छे एटली ज प्रिय मारी पुत्री छे। हवे तो पुत्रीने जोईने राणी एकदम रडवा लागी अने कहेवा लागी के हे भगवान, हवे हूँ शुं करूँ? कन्या हत्यानुं पाप खूब ज मोटुं होय छे। पूत कपूत होई शके, परंतु माता कुमाता नहीं होई सकती। राणी खूब ज मोटा धर्म संकट में फसाई गई हती। राणी ने रड़ता जोईने तेनी दासी तेमने पूछवा लगी के हे राणी माँ, घर में पुत्रीनो जन्म थवो ए तो घणी सौभाग्यनी वात छे, परंतु तमे तो रड़ी रह्या छो
તેનું શું કારણ છે? શું કોઈ અનહોની થઈ ગઈ છે? રાણી બોલી, હે દાસી, હકીકતમાં જે ન થવાનું હતું તે જ થઈ ગયું. ત્યારબાદ રાણીએ દાસીને બધી જ વાત જણાવી કે આપણા મહારાજે આ કન્યાને મારવાનો આદેશ આપ્યો છે. હવે તું જ જણાવ કે હું આ નિર્દોષ દીકરીનો જીવ કેવી રીતે લઈ શકું? ત્યારે દાસીએ રાણીને કહ્યું, હે રાણીમાં, તમે ચિંતા ન કરશો. તમે રાજાને કહેજો કે મેં પુત્રીને મરાવી નાખી છે. હું તમારી દીકરીને બધાની સામે મારવા માટે લઈ જાઉં છું, પરંતુ હું તેને મારીશ નહીં, પણ હું તેનો ઉછેર કરીશ. અને જો કોઈ મને પૂછશે તો હું તેને કહીશ કે આ પુત્રી મારી ભત્રીજી છે. આનાથી આ પુત્રીનો જીવ પણ બચી જશે અને રાજાની નજરથી દૂર પણ થઈ જશે. આ પુત્રીના પાલન પોષણને લઈને તમે નિશ્ચિત રહો. હું તેને મારી દીકરીની જેમ સંભાળીશ. આ વાત સાંભળીને રાણી ખૂબ જ ખુશ થઈ. તે વિચારવા લાગી કે મારી પુત્રી ભલે મને જોવા ન મળે, પરંતુ કમસે કમ તે જીવિત તો જરૂર રહેશે. ત્યારબાદ રાણીએ ઉદાસ મનથી થોડા આભૂષણ અને ઝવેરાત તે દાસીને પોતાની પુત્રીના પાલન પોષણ માટે આપ્યા. અને તે રાણીએ દાસીને કહ્યું કે હું તારું અહેસાન જિંદગીભર નહીં ભૂલું. જ્યારે તને ધનની જરૂર પડશે ત્યારે આનાથી પણ વધારે ધન હું તને આપીશ, પરંતુ મારી દીકરીનું આ રાજ ક્યારેય પણ ખુલવા ન દેતી. આટલું સમજાવ્યા બાદ રાણીએ પોતાની પુત્રીને દાસીને સોંપી દીધી અને ધીરે ધીરે સમગ્ર રાજ્ય અને મહેલમાં એ ખબર ફેલાવી દીધી કે દાસીએ તે પુત્રીને લઈને મારી નાખી અને તેને જમીનમાં દફનાવી દીધી છે. મિત્રો, બીજી બાજુ એવું થયું કે તે પુત્રીને દાસી લઈ ગઈ અને ત્યારબાદ તેણે તે પુત્રીનું ખૂબ જ સારી રીતે પાલન પોષણ કર્યું. થોડા સમય બાદ જ્યારે રાજા વીરભોજ પોતાના રાજ્યમાં પાછો આવ્યો ત્યારે રાજાને એ વાત જણાવવામાં આવી કે તમારા ગયા બાદ રાણીએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો અને તે પુત્રીને તમારા આદેશ અનુસાર મારીને જમીનમાં દફનાવી દેવામાં આવી છે. આ વાત સાંભળીને રાજાને ખૂબ જ ખુશી થઈ. બીજી બાજુ દાસી તે પુત્રીને પોતાની ભત્રીજી જણાવીને પાલન પોષણ કરવા લાગી અને તે પુત્રીને જ્યારે રાણીને જોવાની ઈચ્છા થતી ત્યારે તે દાસી તેને લઈને રાજમહેલમાં આવી જતી. તે પુત્રીને જોઈને રાણીની મમતા ઉભરાઈ જતી. રાણી ચોરી છુપીથી તે પુત્રીને વહાલ કરતી. કોઈ પૂછે તો તે દાસી તેને પોતાની ભાઈની પુત્રી છે તેવું જણાવતી. તે પુત્રીને જોઈને રાણીને ખૂબ જ સાંત્વના મળતી હતી. બીજી બાજુ રાણીના આદેશથી તે દાસીએ તેમની પુત્રીના પાલન પોષણમાં કોઈ પણ કમી નહોતી રાખી. હવે ધીમે ધીમે તે દીકરી મોટી થવા લાગી. ધીમે ધીમે તે યુવાન થવા લાગી. તેનું પાલન પોષણ રાજમહેલમાં નહીં, પરંતુ એક ગરીબ ઘરમાં થયું હતું. પરંતુ તે છતાં પણ તે એક સુંદર રાજકુમારીની જેમ દેખાતી હતી. જ્યારે તે દીકરી યુવાન થઈ ગઈ ત્યારે દાસીએ તેને રાજમહેલમાં લઈ જવાનું બંધ કરી દીધું. આખો દિવસ દાસીના ઘરમાં જ રહેતી હતી. એક દિવસની વાત છે જ્યારે રાજા વીરભોજ પોતાના નગરમાં ભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા હતા. ત્યારે તેમની સવારી તે દાસીના ઘર આગળથી નીકળી. ત્યારે તે પુત્રી પોતાના ઘરની અગાસીમાં સ્નાન કર્યા બાદ પોતાના વાળને સૂકવી રહી હતી. સુંદર તો તે હતી જ, પરંતુ તે સમયે તે ખૂબ જ વધારે સુંદર દેખાઈ રહી હતી. હાથી પર બેઠેલા રાજા વીરભોજની અચાનક નજર તે પુત્રી પર પડી. તે દીકરીને જોઈને રાજાને વીજળી જેવો ઝટકો લાગ્યો, કેમ કે તે યુવાન હતી. રાજા તે દીકરીની સુંદરતા પર મોહિત થઈ ગયા. રાજાએ તે સમયે પોતાના મંત્રીને પૂછ્યું કે હે મંત્રી, રાજકુમારી જેવી દેખાવનારી આ કન્યા કોણ છે? મને તો તેના રૂપે ઘાયલ કરી દીધો છે. જલ્દીથી તેની તપાસ કરાવો. મંત્રીએ તપાસ કરાવીને બધી માહિતી રાજાને આપી. મહારાજ, આ કન્યા એક વૃદ્ધ મહિલાની ભત્રીજી છે. આખી રાત રાજાને ઊંઘ ન આવી. વારંવાર તે યુવાન દીકરીનો ચહેરો તેમની આંખોની સામે આવી જતો હતો. સવાર થતાં જ રાજાએ પોતાના મંત્રીને કહ્યું, તે કન્યા ખૂબ જ સુંદર છે. તેણે મારી રાતોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. તેનો મોહિત ચહેરો મને વારંવાર પરેશાન કરી રહ્યો છે. તેના વગર તો હું રહી નહીં શકું. એક કામ કરો કે તમે થોડાક લોકોને લઈને તે વૃદ્ધ મહિલાના ઘરે જાઓ અને તે કન્યા સાથે મારા વિવાહની વાત કરો. તે જ દિવસે રાજાના કહેવા પર તે મંત્રી થોડા સૈનિકોને લઈને તે પુત્રીનો હાથ માંગવા તે વૃદ્ધ મહિલાના ઘરે જાય છે અને બધી જ વાત તે દાસીને જણાવે છે કે અમારા મહારાજ તમારી પુત્રી સાથે વિવાહ કરવા માંગે છે. તમારી પુત્રીને રાજા સાહેબ તેમની રાણી બનાવવા માંગે છે. મંત્રીના મુખેથી આ શબ્દ સાંભળ્યા બાદ તે દાસીના એકદમ હોશ ઉડી ગયા. તે દાસી મનમાં ને મનમાં વિચારવા લાગી
કે હે ભગવાન, આ કેવો અનર્થ થવા જઈ રહ્યો છે. હવે હું શું કરું? આ કન્યા તો તે જ રાજાની પુત્રી છે અને રાજા તે વાતને જાણતો નથી. તે જ સમયે વૃદ્ધ મહિલાએ મંત્રીને સ્પષ્ટ ઇનકાર કરીને કહી દીધું કે હું એક ગરીબ સ્ત્રી છું. મારી ભત્રીજી રાજા સાહેબને લાયક નથી. એટલા માટે ફરીવાર તમે મારી પુત્રીનો હાથ માંગવા મારા ઘરે આવતા નહીં. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું કે હે માં, તું કેવી મૂર્ખ સ્ત્રી છો. રાજાની સાથે પોતાની પુત્રીનો વિવાહ કરવાની ના પાડી રહી છે. તમારે તો પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માનવી જોઈએ કે રાજા તમારી પુત્રી સાથે સ્વયં વિવાહ કરવા માટે ઈચ્છા રાખે છે. મંત્રીના વારંવાર કહેવા છતાં પણ તે વૃદ્ધ મહિલાએ પોતાની પુત્રીનો વિવાહ રાજા સાથે કરવા માટેની ના પાડી દીધી. હારી અને થાકીને મંત્રી પાછા ચાલ્યા ગયા અને રાજાને બધી જ વાત જણાવી દીધી કે તે વૃદ્ધ સ્ત્રી પોતાની પુત્રીનો તમારી સાથે વિવાહ કરવાની ના પાડી રહી છે. ફરી વખત રાજાએ બીજા સૈનિકોને વૃદ્ધ મહિલાના ઘરે મોકલ્યા અને તેમના દ્વારા હજારો પ્રકારની લાલચ આપવામાં આવી. એમને ડરાવીને ધમકાવવામાં આવ્યા, પરંતુ વૃદ્ધ મહિલા આ પ્રસ્તાવ માટે રાજી નહોતી. તે વૃદ્ધ મહિલાની જીદ જોઈને રાજા એકદમ ગુસ્સામાં આવી ગયો. રાજાએ તે સમયે આદેશ આપ્યો કે એ વૃદ્ધ મહિલાને પકડીને મારા દરબારમાં લાવવામાં આવે. રાજાનો આદેશ સાંભળીને સૈનિકો જલ્દીથી તે વૃદ્ધ મહિલાના ઘરે ગયા અને તેને પકડીને રાજાના દરબારમાં લઈ આવ્યા. તે વૃદ્ધ મહિલાને બંદી બનાવીને દરબારમાં લાવીને ખૂબ જ પીટાઈ કરવામાં આવી. સૈનિકોના મારને તે વૃદ્ધ મહિલા સહન ન કરી શકી. ચાબુકના મારથી દુઃખી થઈને દર્દથી પીડાઈને તે વૃદ્ધ મહિલા રાજાના પગમાં પડી ગઈ અને તેણે બધી જ હકીકત રાજાને જણાવી દીધી કે હે મહારાજ, આ દીકરી બીજું કોઈ નહીં પણ તમારી જ સગી દીકરી છે. તમારી રાણીએ જ્યારે મને તે પુત્રીને મારવા માટે આપી ત્યારે મને તમારી દીકરીને મારવું યોગ્ય ન લાગ્યું. તેને મારવાના બદલે તમારી પુત્રીને મેં મારા ઘરમાં રાખી અને મારા ભાઈની પુત્રી બતાવીને તેનું પાલન પોષણ કરવું યોગ્ય સમજ્યું. મેં જ તમારી પુત્રીનું પાલન પોષણ કરીને આટલી મોટી કરી છે. જો તમે જ તમારી પુત્રી સાથે લગ્ન કરશો તો આ ખૂબ જ મોટું પાપ કહેવાશે. દાસીની વાત સાંભળીને રાજા આશ્ચર્યચકિત રહી ગયો. પોતાનું માથું પકડીને તે રાજા વિચારવા લાગ્યો કે હે ભગવાન, હું કેટલું મોટું પાપ કરવા જઈ રહ્યો હતો. તે મને આટલા મોટા પાપમાં પડવાથી બચાવી લીધો. હવે તો રાજા વીરભોજને વધારે ગુસ્સો આવવા લાગ્યો. તેમણે તરત જ પોતાના પુત્રને આદેશ આપ્યો કે દીકરા, તું તારી બહેનને જંગલમાં લઈ જઈને તેનું માથું વાઢી નાખજે અને તેને ત્યાં જ દફનાવી દેજે અને પ્રમાણ માટે તેની બંને આંખો કાઢીને મને બતાવજે. મિત્રો, રાજાને એક દીકરો હતો. તે દીકરો દીકરી કરતાં મોટો હતો. હવે તે પણ યુવાન થઈ ગયો હતો. પોતાના પિતાની આ વાત સાંભળીને તે રાજકુમાર એકદમ પરેશાન થઈ ગયો અને તે વિચારવા લાગ્યો કે પિતાજીએ મને ખૂબ જ મોટા પાપનું કાર્ય સોંપ્યું છે. આટલા વર્ષો બાદ તો મને મારી બહેન મળી છે અને હું કેવી રીતે તેને પોતાના હાથોથી મારી નાખું? ભગવાન મને ક્યારેય ક્ષમા નહીં કરે. હે ભગવાન, આ પાપ તમે મારા હાથોથી ના કરાવો. હવે તો રાજકુમાર આ વાતોનો વિચાર કરીને ખૂબ જ દુઃખી થઈ રહ્યો હતો અને તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે હું કેવી રીતે મારા હાથોથી મારી બહેનની હત્યા કરીશ. હું કેવી રીતે મારા બહેનની આંખો નીકાળીશ? જો હું મારી બહેનની હત્યા કરીશ, હું કેવી રીતે મારા બહેનની આંખો નીકાળીશ? જો હું મારી બહેનની હત્યા કરવાની ના પાડીશ તો રાજા સાહેબ ખૂબ જ જિદ્દી છે. તે મારાથી નહીં તો બીજા કોઈના હાથોથી મારી બહેનની હત્યા કરાવી નાખશે. હવે મજબૂર થઈને તે રાજકુમાર પોતાની બહેનને લઈને જંગલ તરફ જવા લાગ્યો. કેમ કે તેને જવાનું હતું. તેના પિતાનો આદેશ હતો. પોતાની બહેનને જંગલમાં લઈ જતા એક ભાઈનો પ્રેમ પોતાની બહેન માટે ઉભરાઈ રહ્યો હતો અને તે પોતાની બહેનને કહેવા લાગ્યો કે હે બહેન, કોઈપણ સંજોગોમાં હું તારી હત્યા નહીં કરું. હું તને અહીં જ જંગલમાં છોડી દઉં છું. હવે આગળ તારી કિસ્મત કે તે તારી સાથે શું કરે છે. ત્યારે બહેને જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, તમે મને મારી નાખો અને મને મારીને મારી આંખો કાઢીને પિતાજીને પ્રમાણ માટે લઈ જાઓ, અને જો તું મારી આંખો કાઢીને નહીં લઈ જાય તો આપણા પિતાજી તને પણ મારી નાખશે. તે સમયે બંને ભાઈ બહેન એકબીજાને ભેટીને ખૂબ જ રડી રહ્યા હતા. તેમના પર દુઃખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. તેમને કાંઈ પણ સમજમાં નહોતું આવી રહ્યું કે તે હવે શું કરે. અંતમાં રાજકુમાર એ નિર્ણય પર પહોંચ્યો અને નિશ્ચય કરી લીધો કે તે પોતાની બહેનને નહીં મારે.
તેણે પોતાની બહેનને સમજાવ્યું કે બહેન, હું તને જંગલમાં છોડીને જઈ રહ્યો છું. આગળ ભગવાનની ઈચ્છા કે તે તારી સાથે શું કરે છે. હું પિતાજીની સામે કોઈને કોઈ બહાનું જણાવી દઈશ. આટલું કહીને રાજકુમારે પોતાની બહેનને જંગલમાં છોડી દીધી અને તે પાછો મહેલ તરફ ચાલવા લાગ્યો. આગળ જતાં જંગલમાં તેને એક હરણ જોવા મળ્યું. તેણે તરત જ તે હરણનું વધ કરી દીધું અને તેની બંને આંખો કાઢી લીધી અને ત્યારબાદ તે પોતાના પિતાની સામે પહોંચી ગયો અને હરણની બંને આંખો બતાવીને કહેવા લાગ્યો કે પિતાજી, મેં બહેનને મારીને એક નદીમાં ફેંકી દીધી અને તેની બંને આંખો કાઢી લીધી છે. આંખો જોઈને તે રાજાને ભરોસો થઈ ગયો કે મારા પુત્રએ તેની બહેનને મારી નાખી છે. આ સાંભળીને રાજા ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો. બીજી બાજુ રાણીએ પોતાના પુત્રને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને પૂછ્યું કે દીકરા, તું સાચે જ પોતાની બહેનને મારીને આવ્યો છે? ત્યારે રાજકુમાર કહે છે કે હે માં, હું તમારી સામે જૂઠું નહીં બોલું. મેં મારી બહેનને નથી મારી, પરંતુ હું તેને જંગલમાં છોડીને આવી ગયો છું. આ સાંભળીને રાણીને ખૂબ જ સાંત્વના મળી. તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી કે હે ભગવાન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે તમે મારા પુત્રને સદબુદ્ધિ આપી. મારી દીકરી જંગલમાં એકલી ભટકી રહી હશે. તમે તેની રક્ષા કરજો અને તેને એવી જગ્યાએ પહોંચાડજો કે તેની જીવનની નાવ પાર થઈ જાય. બીજી બાજુ તે રાજકુમારી જંગલમાં પાન અને ફળ ખાઈને પોતાનું જીવન પસાર કરવા લાગી. કાંટાળી ઝાડીઓની વચ્ચે ફરતા ફરતા તેના વસ્ત્રો ફાટી ગયા હતા. તે અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં એ જંગલમાં ભટકી રહી હતી. જંગલમાં ઘણા બધા દિવસો પસાર થઈ ગયા. એક દિવસ એવો પણ આવી ગયો કે તેના શરીર પર એક પણ વસ્ત્ર બચ્યું નહીં. તે વૃક્ષો પરના ફળ ફૂલ ખાઈને પોતાનું જીવન પસાર કરી રહી હતી અને ગાઢ ઝાડીઓની વચ્ચે સૂઈ જતી હતી. એક દિવસે એક બીજા રાજ્યનો રાજા ચંદ્રભાન તે જંગલમાં શિકાર કરવા માટે આવ્યો. બીજી બાજુ રાજકુમારી વૃક્ષો પરથી ફળ તોડીને ખાઈ રહી હતી. જેવો જ તેના કાનમાં ઘોડાનો અવાજ સંભળાયો, ત્યારે રાજકુમારી ગાઢ ઝાડીઓની વચ્ચે સંતાઈને બેસી ગઈ. સંજોગોના કારણે તે રાજા આ જ વૃક્ષની નીચે આવીને વિશ્રામ કરવા બેસી ગયો. અચાનક તે રાજાની નજર તે ઝાડીઓની વચ્ચે ગઈ. તેણે જોયું કે ઝાડીઓની વચ્ચે કોઈ બેઠું છે. કોઈ મનુષ્યની આકૃતિ નજર આવી રહી હતી. રાજાએ તરત જ અવાજ કર્યો કે તું કોણ છે અને આ ઝાડીઓ વચ્ચે શું કરી રહ્યો છે? તમે જે કોઈ પણ હોય તરત જ બહાર આવી જાઓ. હું વિશ્વાસ આપું છું કે હું તમને કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ નહીં પહોંચાડું. રાજાની વાત સાંભળીને તે ઝાડીઓની વચ્ચેથી રાજકુમારીએ અવાજ કર્યો કે હે રાહગીર, હું એક દુઃખી લાચાર સ્ત્રી છું. મારા શરીર પર એક પણ વસ્ત્ર નથી. હું નિર્વસ્ત્ર છું. જો તમે મને કોઈ વસ્ત્ર આપશો તો હું તેને પહેરીને બહાર આવીશ. કોઈ સ્ત્રીનો અવાજ સાંભળીને રાજા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે આ જંગલની વચ્ચે આ સ્ત્રી શું કરી રહી છે? જરૂર કોઈ દુખિયારી હશે. ત્યારે રાજાએ એક ચાદર પોતાના ગળામાં લટકાવી હતી. તેને તે ઝાડીઓની વચ્ચે ફેંકી અને ત્યારબાદ તે રાજકુમારીએ તે ચાદરથી પોતાના શરીરને ઢાંકી લીધું અને તે રાજા ચંદ્રભાનની સામે આવી. બીજી બાજુ રાજાએ તે સ્ત્રીની સુંદરતાને જોઈ તો તે તેને જોતો જ રહી ગયો અને તે વિચારવા લાગ્યો કે વાહ, આટલી સુંદર સ્ત્રી મેં મારી જિંદગીમાં ક્યારેય નથી જોઈ. કોણે તેને જંગલમાં છોડી દીધી છે? આ તો મારી રાણી બનવાને યોગ્ય છે. ત્યારે રાજાએ પોતાના વિશે રાજકુમારીને જણાવ્યું અને કહ્યું કે હે સુંદરી, તું જે કંઈ પણ હોય તેનાથી મને કોઈ મતલબ નથી. હવે હું તને મારી રાણી બનાવવા માગું છું. રાજાની વાત સાંભળ્યા બાદ તે રાજકુમારી પણ રાજાની પત્ની બનવા માટે રાજી થઈ ગઈ. કહેવાય છે કે ડૂબતા માણસને એક તણખલાનો સહારો જ કાફી છે. અને અહીં તો રાજકુમાર હતો જે તેને પોતાની પત્ની બનાવવા માંગતો હતો. રાજા તે રાજકુમારીને પોતાના ઘોડા પર બેસાડીને પોતાના રાજ્યમાં લઈ આવ્યો અને સૌ પ્રથમ પોતાના પિતા સમાન એક વૃદ્ધ મંત્રીના ઘરે પહોંચ્યો અને તે રાજકુમારીને તેના ઘરે મૂકી આવ્યો અને તેને કહ્યું કે હે કાકા, તમે એવું સમજજો કે આ તમારી દીકરી છે અને હું તેની સાથે વિવાહ કરીશ. જો હું આમ જ તેને પોતાના મહેલ લઈ જઈશ તો લોકો વિચારશે કે રાજા કોઈ કુંવારી કન્યાને ભગાવીને લઈ આવ્યો છે. તેનાથી મારી માન અને પ્રતિષ્ઠા પર ઠેસ પહોંચશે. હું તેની સાથે વિધિપૂર્વક લગ્ન કરીને મારા મહેલમાં લઈ જવા માગું છું.
ત્યાં સુધી આ સ્ત્રી તમારા ઘરે તમારી દીકરી બનીને રહેશે. અને આવતીકાલે હું ઘણા લોકો સાથે તમારા ઘરે આ સ્ત્રીનો હાથ માંગવા માટે આવીશ અને તેની સાથે વિવાહ કરીને મારા ઘરે લઈ જઈશ. ત્યારે વૃદ્ધ મંત્રીએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજ, આ તમારી અમાનત છે અને હવે તે મારી પુત્રી છે. જ્યારે તમારું મન કરે ત્યારે તમે તેની સાથે વિવાહ કરીને લઈ જજો. ત્યાં સુધી હું તેનો ખૂબ જ સારી રીતે ખ્યાલ રાખીશ. મિત્રો, બીજા દિવસે રાજાનો સેનાપતિ અને તેનો મંત્રી તે વૃદ્ધ મંત્રીના ઘરે પહોંચ્યા અને પોતાના રાજા માટે તે રાજકુમારીનો હાથ માંગ્યો. અને ત્યારબાદ 1-2 દિવસમાં તે રાજા સાથે તે રાજકુમારીની સગાઈ અને વિવાહ પણ થઈ ગયા. વિવાહ કર્યા બાદ તે રાજકુમારી રાજા ચંદ્રભાનની પત્ની બનીને મહેલમાં રહેવા લાગી. હવે તે બંને ખૂબ જ પ્રસન્ન હતા. રાજા સુંદર રાણીને પામીને ખુશ હતો અને રાજકુમારી ઘર અને પતિને પામીને ખુશ હતી. રાજા ચંદ્રભાને લગ્ન બાદ પણ પોતાની પત્નીનો પરિચય પૂછ્યો નહીં. આ રીતે તે બંનેને એકસાથે રહેતા રહેતા 2 વર્ષ વીતી ગયા. ધીરે ધીરે એ સમય પણ આવી ગયો કે જ્યારે રાણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. હવે તો રાજા ચંદ્રભાન વધારે ખુશ થઈ ગયો. એક દિવસે રાજાએ પોતાની રાણીને પૂછ્યું કે હે પ્રિય, હવે આપણે બંને એક પુત્રના માતા પિતા બની ગયા છીએ. આપણો સંબંધ અતૂટ થઈ ગયો છે. હવે તમે મને તમારા કુળ, ખાનદાન અને તમારા અતીત વિશે જણાવો. ત્યારે રાજકુમારીએ તેમની વાતને ટાળી દીધી. આ રીતે ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા. થોડા સમય બાદ રાણીએ ફરીથી એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ત્યારે રાજાએ ફરીથી પોતાની રાણી સમક્ષ તે વાતને મૂકી. રાજકુમારી પોતાના ભૂતકાળની વાતો તેમને નહોતી જણાવવા માંગતી, પરંતુ રાજાએ પોતાની રાણીનો અતીત જાણવા માટેની ખૂબ જ ઈચ્છા જણાવી. રાણી પણ જાણતી હતી કે રાજા સાહેબ તેમને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા. ત્યારે તે રાજકુમારીએ રાજાના કહેવા પર પોતાના જીવનની બધી જ વાતો જણાવી દીધી. ત્યારે રાજાએ રાજકુમારીના મુખથી આ દુઃખભરી વાતો સાંભળી ત્યારે તેની આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયા. રાજા રાણીના પિતાને ધિક્કારવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તે રાણીને કહેવા લાગ્યો કે હે રાણી, હું તમને તમારા પિતાજી પાસે મળવા માટે લઈ જાઉં તો શું તમે મારી સાથે આવશો? તે રાજકુમારીએ પોતાના પિતાને મળવા માટેની ના પાડી દીધી. રાજાએ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો કે તારે એક વખત પોતાના પિતાને જરૂર મળવું જોઈએ. રાજાના વારંવાર કહેવા પર તે રાણી પોતાના પિતાને મળવા માટે રાજી થઈ ગઈ. બીજા દિવસે રાજાએ રાજા વીરભોજના રાજ્યમાં જવા માટે નક્કી કર્યું. રથને શણગારવામાં આવ્યો. જવા માટેની બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ. રાજાની પાસે એક જરૂરી કામ આવી ગયું. રાજાને ખૂબ જ જલ્દીથી એક બીજા શહેરમાં જવાનું હતું. ત્યારે રાજાએ તેના મંત્રી અને સેનાપતિને કહી દીધું કે તમે એક સેનાની ટુકડી લઈને રાણીની સાથે જાઓ. હું મારું કામ પતાવીને ત્યાં જ આવી જઈશ. આ રીતે રાજા ચંદ્રભાને સૈનિકોની સાથે પોતાની રાણીને રાજા વીરભોજને ત્યાં મોકલી દીધી. તેણે રાણીને સમજાવી દીધી કે પોતાના પિતાજીને ત્યાં જઈને તું ગભરાતી નહીં. હું તમારા પહોંચતા પહેલાં જ તારા માતા પિતા પાસે પહોંચી જઈશ. બીજી બાજુ રાજાના સૈનિકો અને મંત્રી સેનાની ટુકડી લઈને તે રાણીની સાથે રાજા વીરભોજના રાજ્ય તરફ જવા રવાના થઈ ગયા. રાજા ચંદ્રભાનના રાજ્યથી રાજા વીરભોજનું રાજ્ય ખૂબ જ દૂર હતું. એટલા માટે જતાં જતાં રસ્તામાં રાત પડી ગઈ. એક જગ્યાએ તેમણે તંબુ લગાવીને વિશ્રામ કરવાનું નક્કી કર્યું. આખી રાત ત્યાં જ રોકાઈને આરામ કરવાનું નક્કી કર્યું. જે જગ્યાએ રાજકુમારીનો તંબુ બાંધવામાં આવ્યો હતો તે જ જગ્યાએ મંત્રીનો પણ તંબુ બાંધવામાં આવ્યો. બાજુમાં મંત્રીનો તંબુ જોઈને તે રાજકુમારી કહેવા લાગી કે શું તમે જાણો છો કે હું રાજાની રાણી છું અને એક રાજાની પત્ની પણ છું? તો મારી બરાબર તમારો તંબુ કેમ લગાવ્યો છે? તમે તમારો તંબુ ઉઠાવીને કોઈ બીજી જગ્યાએ બાંધી દો. ત્યારે મંત્રીએ જવાબ આપ્યો કે હે રાણીમાં, મહારાજે અમને તમારી દેખરેખ રાખવા માટે મોકલ્યા છે. જો તમને કે તમારા દીકરાઓને કંઈ થયું તો અમે રાજાને શું જવાબ આપીશું? અહીં એક બાજુ રાજકુમારીના વારંવાર ના પાડવા છતાં પણ મંત્રી માન્યો નહીં. બીજી બાજુ સાંજે બધાએ ભોજન કર્યું. બધા ચાલીને આવ્યા હતા એટલે થાકી ગયા હતા, એટલે તે બધા જલ્દીથી સૂઈ ગયા. રાત્રિના બીજા પહોરમાં તે મંત્રી હતો તે રાજકુમારીના તંબુમાં ઘૂસી ગયો. જેવો જ મંત્રી રાજકુમારીના તંબુમાં ઘૂસ્યો ત્યારે તરત જ રાજકુમારી એકદમ ઉઠીને ત્યાં બેસી ગયા.
રાણી તે મંત્રીની ખરાબ મનસાને જાણી ગયા. હવે રાણીને ખબર પડી ગઈ હતી કે તે મંત્રીના દિમાગમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારની ખોટ છે. જેવો જ મંત્રીને પોતાના તંબુમાં જોયો ત્યારે રાણી જોરથી ચિલ્લાવી અને કહ્યું કે ખબરદાર, જો તમે મને સ્પર્શ પણ કરી છે તો મારા તંબુમાંથી અત્યારે જ બહાર નીકળી જાઓ. રાણીએ તો મંત્રીને વારંવાર પોતાના તંબુમાંથી બહાર નીકળવા માટે કહ્યું, પરંતુ મંત્રીએ કોઈ પણ પ્રકારની વાત માની નહીં. મંત્રી ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યો હતો ત્યારે રાણીએ જવાબ આપ્યો કે હે દુષ્ટ મંત્રી, શું તને અંદાજો છે કે તું આ શું કરવા જઈ રહ્યો છે? ભલાઈ ઈચ્છું છું તો અત્યારે જ આ તંબુમાંથી બહાર નીકળી જા. રાણીની વાતને તે મંત્રીએ નજર અંદાજ કરી દીધી. ત્યારે તે સમયે તે રાણીએ પોતાના મોટા પુત્રને તે મંત્રીની સામે ઊભો કરી દીધો. ત્યારબાદ રાણીએ તે મંત્રીને ભગવાન અને પોતાના પુત્રના સોગંદ આપ્યા. તે છતાં પણ તે મંત્રી પાછો જવા માટે તૈયાર ન હતો. તે મંત્રીના દિમાગમાં શેતાન ઘૂસી ગયો હતો. તે વાસનામાં આંધળો થઈ ગયો હતો. તે સમયે તેને કંઈ પણ દેખાઈ નહોતું રહ્યું. તેના દિલ અને દિમાગમાં રાણીનો સુંદર ચહેરો વસી ગયો હતો. મંત્રી આગળ વધ્યો અને તલવાર કાઢીને રાણીના મોટા દીકરાનું માથું ધડથી અલગ કરી દીધું. પોતાના પુત્રનું માથું કપાયા બાદ તે રાણી સમજી ગઈ કે આ દુષ્ટ મંત્રી હવે માનશે નહીં. ત્યારે પોતાની લાજ બચાવવા માટે રાણીએ નરમ સ્વભાવ કરીને કહ્યું કે તમે થોડીવાર થોભી જાઓ, હું હમણાં જ આવું છું. ત્યારબાદ તમારા મનમાં જે હોય તે તમે કરી લેજો. આટલું કહ્યા બાદ રાણી પોતાના તંબુમાંથી બહાર નીકળી ગઈ અને ત્યાંથી ભાગીને જંગલમાં ચાલી ગઈ. સવાર પડતા સુધી રાણી જંગલમાં છુપાઈને રહી. જ્યારે સવાર થતાં તે ત્યાંથી પોતાના તંબુમાં આવી ત્યારે તેણે જોયું કે પોતાના પુત્રનું માથું ત્યાં કપાઈને પડ્યું હતું અને તેનું ધડ અલગ પડ્યું હતું. પોતાના પુત્રની લાશ જોઈને રાણીની હાલત વધારે ખરાબ થઈ ગઈ, પરંતુ તે કાંઈ પણ કરી શકે તેમ નહોતી. તે શેતાનની સામે તે લાચાર હતી. પોતાના પુત્રના મૃત્યુથી દુઃખી થઈને તે રાણી તે મંત્રીની સાથે આગળ ચાલવા લાગી. ચાલતા ચાલતા સાંજ પડી ગઈ અને તે કોઈ એક બીજી જગ્યાએ રોકાઈ ગયા અને બીજી રાત્રિ માટે ત્યાં તંબુ બાંધવામાં આવ્યા. ત્યારે રાણીના તંબુની પાસે જ સેનાપતિનો તંબુ બાંધવામાં આવ્યો. ત્યારે રાણીએ તે સેનાપતિને બોલાવીને કહ્યું કે તમે તમારા તંબુને અહીંથી દૂર બાંધી દો. ત્યારે સેનાપતિએ જવાબ આપ્યો કે હે રાણીમાં, મારી જવાબદારી છે કે હું તમારી રક્ષા કરું. રાણીના વારંવાર ના પાડવા છતાં પણ એ સેનાપતિએ પોતાનો તંબુ ત્યાંથી હટાવ્યો નહીં. હવે રાજકુમારીને બધું જ સમજાઈ રહ્યું હતું. આ વાતોનો વિચાર કરીને ચિંતામાં રહીને તે રાણી આખી રાત ઊંઘ્યા નહીં. જ્યારે અડધી રાત થાય છે ત્યારે તે સેનાપતિના દિમાગમાં વાસનાનો શેતાન જાગી ઉઠ્યો. તે સેનાપતિ અડધી રાત્રે રાણીના તંબુમાં ઘૂસી ગયો. ત્યારે રાણીએ તે સેનાપતિને પણ લલકારીને કહ્યું કે હે સેનાપતિ, શું તું જાણતો નથી કે હું કોણ છું? તને ખબર હોવી જોઈએ કે હું એક રાજાની પત્ની છું અને રાજાની પુત્રી પણ છું. આ બધું જાણવા છતાં પણ તું મારા તંબુમાં ઘૂસી આવ્યો છે. તું અત્યારે જ મારા તંબુમાંથી બહાર નીકળી જા. તે દુષ્ટ સેનાપતિ ક્યાં માનવાનો હતો? તેના હૃદયમાં તો કામ વાસના ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. તે કામ વાસનાના ચક્કરમાં આંધળો થઈ ગયો હતો. એટલા માટે રાણીના વારંવાર જણાવ્યા છતાં પણ એ સેનાપતિએ રાણીની એક પણ વાત માની નહીં. જ્યારે તે રાણી તરફ આગળ વધવા લાગ્યો ત્યારે તે રાણીએ પોતાના નાના પુત્રને તે સેનાપતિની સામે ઊભો કરી દીધો અને તેને સોગંદ આપી કે તને મારા પુત્રની સોગંદ છે, જો તે મારા પર ખરાબ નજર નાખી તો. રાણીની આ વાત સાંભળીને તે સેનાપતિએ પોતાના માન્યમાંથી તલવાર બહાર કાઢી અને તેના નાના પુત્રના માથાને ધડથી અલગ કરી દીધું. આ રીતે રાણીના બીજા પુત્રનું પણ માથું કપાઈ ગયું. ત્યારે તે સમયે રાણીએ કહ્યું કે હે સેનાપતિ, તમે થોડીવાર માટે થોભી જાઓ, હું હમણાં જ આવું છું. ત્યારબાદ તમારી જે ઈચ્છા હોય તે તમે મારી સાથે કરી લેજો. ત્યારબાદ રાણી ત્યાંથી ભાગી ગઈ અને તે જંગલમાં પહોંચી ગઈ. આગળ જઈને એક ઊંડી નદી તેને જોવા મળી. હવે રાણીએ મનમાં દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે હવે મારા સંતાન નથી રહ્યા, મારા પુત્ર નથી રહ્યા, તો એવામાં હું જીવીને શું કરીશ? આવો નિર્ણય કરીને તે મરવાના ઉદ્દેશથી નદીમાં કૂદી પડી. પરંતુ પાણીનો વહાવ એટલો બધો તેજ હતો કે જેવી જ રાણી તે નદીમાં કૂદી ત્યારે પાણીનો પ્રવાહ તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો. જંગલના એક કિનારે તે નદી વહી રહી હતી. નદીમાં વહેતા વહેતા તે જંગલના એક કિનારે પહોંચી ગઈ. સવાર પડી ગઈ હતી.
તે કિનારે બે સંન્યાસી મહાત્મા પોતાના ગુરુના વસ્ત્ર ધોવા માટે આવ્યા હતા. તે સમયે તે સંન્યાસી મહાત્માઓએ જોયું કે કોઈ સ્ત્રી નદીમાં વહીને પોતાની તરફ આવી રહી છે. ત્યારે તે બંને સંન્યાસીઓએ તે રાણીને પકડીને બહાર કાઢી. હવે તે રાણીના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. હવે તે રાણી મનમાં વિચારવા લાગી કે હવે તેને તે મંત્રી અને સેનાપતિથી જેમ તેમ કરીને છુટકારો તો મળી ગયો, અને હવે આ બંને સંન્યાસીઓએ મને ઘેરી લીધી છે. જેવા જ તે બંને સંન્યાસીઓએ તે રાણીને પકડી, ત્યાં સુધી બીજા 4 સંન્યાસી મહાત્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. હવે તો તે રાણી વધારે ગભરાઈ ગઈ અને તે વિચારવા લાગી કે હવે તો હું અહીં વધારે મુસીબતમાં ફસાઈ ગઈ છું. હવે શું થશે? તે રાણી એટલી બધી સુંદર હતી કે તેને જે કોઈ પણ જોતું હતું તે પાગલ થઈ જતું. હવે તે મહાત્માઓ એકબીજા સાથે લડવા લાગ્યા, એકબીજા સાથે ધક્કામુક્કી કરવા લાગ્યા. એકબીજાને ધક્કો મારતા તે કહેવા લાગ્યા કે આ રાણી તો મારી છે. આખરે અંતમાં સંત મહાત્માઓએ એ વાત પર સંમતિ આપી, એવું કરીએ કે આપણા 6 વચ્ચે કોઈ પણ નિર્ણય નહીં આવે. આપણે આપણા ગુરુજી પાસે રાણીને લઈને જઈએ, એ જ આપણો યોગ્ય નિર્ણય કરશે. પોતાના ગુરુ પાસે તે રાણીને લઈ ગયા અને પોતાની ઈચ્છાને વ્યક્ત કરી. પોતાના શિષ્યોને એક સ્ત્રી માટે એકબીજાની સાથે ઝઘડતા જોઈને તે ગુરુ સમજાવવા લાગ્યા. તે સંન્યાસીઓના જે ગુરુ હતા તે ખૂબ જ વિદ્વાન હતા અને તપસ્વી સંત હતા. ગુરુજીએ તે સ્ત્રીને જોઈને કહી દીધું કે આ સ્ત્રી કોઈ રાજઘરાનાની છે. ત્યારબાદ તેમણે પોતાના શિષ્યોને સમજાવ્યું, હે શિષ્યો, તમે 6 ભાઈઓ છો અને તમારે કોઈ પણ બહેન નથી. તમે એક કામ કરો, આ સ્ત્રીને પોતાની બહેનના રૂપમાં સ્વીકાર કરી લો. જો તે તમારી બહેન બનીને આશ્રમમાં રહેશે તો એક દિવસ તમારી જિંદગી બદલાઈ જશે. આ પ્રકારે પોતાના ગુરુના સમજાવ્યા બાદ આ વાત તેમના સમજમાં આવી ગઈ. ત્યારે તેમણે તે રાણીને પોતાની બહેન બનાવી દીધી. તે સાધુ એ રાણીના પિતા રાજા વીરભોજના રાજ્યમાં જ રહેતા હતા. હવે તે રાજકુમારીને ખબર પડી ગઈ હતી કે તે પોતાના પિતાના રાજ્યમાં જ પ્રવેશ કરી ગઈ છે. જેના રાજા તેના પિતા વીરભોજ છે. રાણી તે મહાત્માઓના આશ્રમમાં રહેવા લાગી. તે 6 મહાત્મા તેમને પોતાની બહેનની જેમ રાખતા હતા. બીજી બાજુ રાજા ચંદ્રભાન પોતાના મંત્રી, સેનાપતિ અને સેનાને આવીને મળ્યો. ત્યારે તેણે ત્યાં પોતાની પત્ની અને પુત્રોને જોયા નહીં. ત્યાં આવીને રાજાએ સેનાપતિ અને મંત્રીને પોતાની પત્ની અને પુત્ર વિશે પૂછ્યું. ત્યારે મંત્રી અને સેનાપતિ એક જ સૂરમાં કહેવા લાગ્યા કે હે મહારાજ, અમને ક્ષમા કરો. તમારી રાણી નહોતી પણ એક ડાકણ હતી. તમારા બંને પુત્રોને મારી નાખ્યા બાદ તે રાણી અહીંથી ભાગી ગઈ. તેમણે એવી રીતે આ વાત જણાવી કે રાજા ચંદ્રભાનને તેમની વાત પર વિશ્વાસ આવી ગયો અને તેણે વિચાર કર્યો કે કોઈ એક વ્યક્તિ જૂઠું કહે તો એકલો કહે, 2 વ્યક્તિ એક સાથે કેવી રીતે જૂઠું કહે? ત્યારે રાજા ચંદ્રભાને આદેશ આપ્યો કે હવે આપણે તે રાણીના પિતા રાજા વીરભોજ પાસે જરૂર જઈશું. જલ્દીથી આપણે ત્યાં પહોંચી જઈએ. બીજી બાજુ રાજા ચંદ્રભાન તેના સેનાપતિ અને મંત્રીની સાથે રાજા વીરભોજ પાસે પહોંચી જાય છે. રાજકુમારીએ પોતાના 6 સંન્યાસી ભાઈઓને કહ્યું, તમે બધા રાજાની પાસે જાઓ અને રાજાને કહેજો કે અમારી બહેન તમારા દરબારમાં એક કથા સંભળાવવા માંગે છે. જો રાજા સાહેબ તમે કથા સાંભળવા માંગો તો અમે તેને તમારા દરબારમાં બોલાવી લાવીએ. બીજી બાજુ તે રાજકુમારીને ખબર હતી કે તેમના પિતાને કથા સાંભળવી ખૂબ જ ગમતી હતી. હવે તે 6 યોગી ભિક્ષા માંગવાના બહાને તે રાજા વીરભોજના દરબારમાં પહોંચી ગયા. તેમણે રાજકુમારી દ્વારા કહેલી વાત રાજા સમક્ષ રજૂ કરી. સંન્યાસીઓની વાત સાંભળીને રાજાએ તરત જ તેમને મંજૂરી આપી દીધી અને કહ્યું કે જો મને તમારી બહેનની કથા પસંદ આવશે તો તમારી બહેનને અમે અમારા મહેલમાં કથા સંભળાવવા માટે રાખી લઈશું. બીજા દિવસે તે 6 યોગી પોતાની બહેનને લઈને રાજ દરબારમાં પહોંચ્યા. તે સમયે તે રાજકુમારી એક સંન્યાસીના વેશમાં હતી, એટલા માટે કોઈ તેને ઓળખી ન શક્યું. જ્યારે તે રાજકુમારીએ દરબારમાં કથા સંભળાવી ત્યારે બધા લોકો ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળવા લાગ્યા. રાજાને તે રાજકુમારીની કથા ખૂબ જ પસંદ આવી અને ત્યારબાદ રાજાએ તેને મોટું ઇનામ આપ્યું. તે યોગીઓને ઇનામ આપીને પાછા મોકલી દીધા, પરંતુ તે રાજકુમારીને કથા સંભળાવવા માટે પોતાના મહેલમાં રાખી લીધી.
રસ્તામાં અડધે પહોંચ્યા બાદ તે 6 સંન્યાસી રાજ દરબારમાં પાછા આવ્યા અને રાજાને કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા, અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે અમારી બહેનને અમારી પાસે પાછી મોકલી દો. જ્યારે તમને કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થશે ત્યારે અમે તેને તમારી પાસે લઈ આવીશું, કેમ કે તે બાળપણથી જ અમારી સાથે મોટી થઈ છે. તે રાજસી સુખથી દૂર રહી છે. જંગલમાં રહીને તેણે પોતાનું જીવન પસાર કર્યું છે. અહીં તેને એકલું લાગશે. રાજાએ તે સંન્યાસીઓની વાતને સમજી અને તે રાજકુમારીને તેમની પાસે મોકલી દીધી. હવે તે દરરોજ પોતાના ભાઈઓની સાથે રાજાના દરબારમાં કથા સંભળાવવા માટે આવતી હતી અને દરરોજ કથા સંભળાવ્યા બાદ તે રાજા પાસેથી ઇનામ મેળવતી અને પોતાના સંન્યાસી ભાઈઓ પાસે સાથે તે પાછી આવી જતી. હવે ધીમે ધીમે તે સંન્યાસીઓના દિવસો બદલાઈ ગયા. પહેલાં તે સંન્યાસી ઘરે ઘરે જઈને ભિક્ષા માંગતા હતા. હવે તેમને દરરોજ રાજા પાસેથી ઇનામમાં એટલું બધું ધન પ્રાપ્ત થતું હતું કે તેમને હવે કોઈની પાસે ભિક્ષા માંગવાની જરૂર નહોતી. બીજા દિવસે રાત્રે તે રાજકુમારી રાજ દરબારમાં રાજાને કથા સંભળાવવા માટે આવી. ત્યારે તેણે પોતાના પતિ, મંત્રી અને સેનાપતિને ત્યાં બેઠેલા જોયા. ત્યારે રાજકુમારીએ વિચાર્યું કે આજે તો અહીં બધા જ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે કથા સંભળાવવામાં ખૂબ જ વધારે આનંદ આવશે. ત્યારબાદ રાજકુમારી પડદા પાછળ આવીને પોતાની જગ્યાએ બેસી ગઈ અને પોતાના પિતાને કહેવા લાગી કે હે રાજા સાહેબ, આજે હું તમારા માટે એક ખૂબ જ દર્દભરી કહાની અને કથા લઈને આવી છું. કથા શરૂ કરતાં પહેલાં જો કોઈ વ્યક્તિને જરૂરી કામ હોય તો અત્યારે જ બહાર જઈને પતાવી આવે. જો કથા શરૂ કર્યા બાદ ચાલુ કથાએ કોઈ વ્યક્તિ બહાર જશે તો હું મારી કથા તરત જ બંધ કરી દઈશ. ત્યારે રાજાએ જવાબ આપ્યો કે દીકરી, તું સંભળાવ. તું જેવું કહીશ એવું જ અમે કરીશું. કથા દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિ દરબારમાંથી ઉઠીને નહીં જાય. હવે દરબારમાં બધા જ દરબારી તે કથા સાંભળવા માટે બેસી ગયા. ત્યાં તેનો પતિ અને વિશ્વાસઘાતી મંત્રી અને સેનાપતિ પણ હતા. હવે રાજકુમારીએ દરબારમાં પોતાની કથા શરૂ કરી દીધી અને કહેવા લાગી કે હે સભાના લોકો, આ કથાને ધ્યાનથી સાંભળજો. રાજકુમારી કહેવા લાગી કે કોઈ એક દેશમાં એક રાજા રહેતો હતો જે ખૂબ જ ક્રૂર અને જાલિમ હતો. તે રાજાને પોતાની પુત્રીથી ખૂબ જ નફરત હતી. જ્યારે તેના ઘરે એક પુત્રીએ જન્મ લીધો ત્યારે તેણે તેના પુત્રને તેની પુત્રીને મારવા માટે તેની સાથે જંગલમાં મોકલી દીધો. રાજાએ પોતાના પુત્રને આદેશ આપ્યો હતો કે તેની પુત્રીને મારીને તેની આંખો કાઢીને લઈ આવજે અને તેની આંખો કાઢીને મને બતાવજે. હવે રાજા વીરભોજ તેની કહાની સાંભળીને વિચારવા લાગ્યા, આ તો મારી જ કહાની છે. ખુશ થઈને રાજા વીરભોજે તે સંન્યાસીઓની તરફ પોતાની મોતીની માળા ફેંકીને કહ્યું, આ કહાનીને અંત સુધી જરૂર સાંભળવામાં આવે. હવે તો રાજાની આંખોમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યા, કેમ કે રાજા વીરભોજને પોતાના કરેલા કર્મ પર ખૂબ જ પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારબાદ રાજકુમારી આગળ કહેવા લાગી કે હે મહારાજ, જ્યારે તેનો ભાઈ તેને મારવા માટે જંગલમાં લઈ ગયો ત્યારે તે ભાઈએ પોતાની બહેન રાજકુમારીને મારી નહીં અને જંગલમાં પોતાની બહેનને એકલી છોડીને રાજમહેલમાં પાછો આવી ગયો. હવે આ જાણીને રાજા થોડો પ્રસન્ન થયો. ત્યારે તે રાજા વિચારવા લાગ્યો કે કદાચ એવું બની શકે કે આજે પણ મારી પુત્રી જીવિત હોય. હવે તે રાજકુમારી કહાનીને આગળ વધારતા કહે છે, જ્યારે તેનો ભાઈ તેની બહેનને જંગલમાં છોડીને આવ્યો ત્યારે તે બહેન જંગલમાં ભૂખ અને તરસથી આમ તેમ ભટકવા લાગી. ભૂખ લાગવા પર વૃક્ષના પાન અને ફળ ફૂલ ખાવા લાગતી. આ રીતે તેણે પોતાની જાતને જીવિત રાખી. આમ જંગલમાં રહેતા રહેતા તેના શરીર પર એક પણ વસ્ત્ર રહ્યું નહીં. ત્યારે ઘોડા ઉપર સવાર થઈને ફરતા ફરતા ત્યાં એક માણસ આવ્યો. તે માણસ કોઈ એક રાજ્યનો રાજા હતો. તેની નજર જ્યારે તે રાજકુમારી પર પડી ત્યારે તે રાજકુમારી નિર્વસ્ત્ર હતી. તે રાજાએ તે રાજકુમારીને તેનું શરીર ઢાંકવા માટે પોતાની ચાદર આપી અને ત્યાંથી તેને પોતાના નગરમાં લઈ આવ્યો અને કંઈ પણ જાણ્યા વગર રાજાએ તે રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરી લીધા. રાજકુમારી કહાની સંભળાવી રહી હતી અને રાજા ચંદ્રભાન સમજી ગયો કે આ તો તેની જ કહાની છે. ત્યારબાદ તેણે ખુશ થઈને એક મોતીની માળા સંન્યાસીઓ તરફ ફેંકી અને કહ્યું કે આ કહાનીને ચાલુ રાખવામાં આવે અને આ કહાનીને અંત સુધી જરૂર સાંભળવામાં આવે.
ત્યારબાદ આગળ તે રાજકુમારી કહેવા લાગી. હવે તે રાજકુમારી એક રાજાની રાણી બની ગઈ હતી. રાજાની રાણી બન્યા બાદ તેની કુખેથી 2 દીકરાઓનો જન્મ થયો. એક દિવસે તેના પતિએ તેની પત્નીને તેના જીવનની બધી જ ભૂતકાળની ઘટનાઓ પૂછી કે તું કોણ છે અને તે જંગલમાં તું નિર્વસ્ત્ર કેમ ભટકી રહી હતી. ત્યારે તે રાણીએ પોતાના પિતાની કરતૂત તેના પતિને જણાવી. આ સાંભળીને તેનો પતિ ખૂબ જ દુઃખી થયો. તેનો પતિ દિલનો ખૂબ જ સારો માણસ હતો. એ જાણીને કે તે તેની રાણીનો પિતા એક રાજા છે, તે રાજાએ બીજા દિવસે તેની રાણીને પોતાના પિતાને મળાવવા માટેની તૈયારી કરી. પરંતુ તેણે એક ભૂલ કરી દીધી કે તેણે પોતાની પત્નીને અને પુત્રોની રક્ષા માટે પોતે સ્વયં ન જઈને તેના મંત્રી અને સેનાપતિને તેની સાથે મોકલી દીધા. અને તે તેની સૌથી મોટી ભૂલ હતી, કેમ કે કહેવાય છે કે ભલે કોઈ કેટલો પણ સગો કેમ ન હોય, પોતાની યુવાન સ્ત્રી, યુવાન બહેન અને યુવાન દીકરીને બીજા કોઈ વ્યક્તિ પર ભરોસો કરીને તેની સાથે મોકલવી ન જોઈએ અને તેની સાથે એકલી ના છોડવી જોઈએ. ભલે તે કેટલો પણ વફાદાર અને વિશ્વાસપાત્ર હોય, પરંતુ જ્યારે વાસના દિમાગ પર હાવી થઈ જાય છે ત્યારે બધી જ વફાદારી અને વિશ્વાસ જતો રહે છે. અને એમ પણ સ્ત્રી પુરુષ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે. જો ક્યારેક તે એકલી કોઈ બીજા પુરુષ સાથે જાય છે અને તેની પાસે રોકાય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના દિમાગમાં કામરૂપી વિકાર આવી જ જાય છે. ભૂલથી પણ પોતાની બહેન દીકરીને કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પાસે છોડવી ન જોઈએ. ખાસ કરીને ત્યારે તો ના જ મોકલવી જોઈએ જ્યારે કોઈ પુરુષ યુવાન હોય, સુંદર હોય, એકલો હોય. અને કહેવાય છે કે સ્ત્રી ધન અને વિદ્યા જેની પાસે રહે છે એની જ થઈ જાય છે. રાજકુમારી આ બાજુ રાજા વીરભોજના દરબારમાં પોતાની કહાની સંભળાવી રહી છે. રાજા વીરભોજ અને રાજા ચંદ્રભાન તેની કહાનીને ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા હતા. બીજી બાજુ તે રાજાએ પોતાની પત્ની અને પુત્રને તે સેનાપતિ અને મંત્રી સાથે મોકલી દીધા. સફર ખૂબ જ લાંબો હતો. ચાલતા ચાલતા જ્યારે સૂર્યાસ્ત થયો ત્યારે તેમણે ત્યાં જ રોકાઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો. મંત્રીએ પોતાનો તંબુ તે રાણીના તંબુની પાસે જ બનાવ્યો. રાણીએ તેનો ખૂબ જ વિરોધ કર્યો, પરંતુ એ માન્યો નહીં. ત્યારે રાત્રિના સમયે તે મંત્રીએ રાણી સાથે દુષ્કર્મ કરવાની કોશિશ કરી. રાજકુમારીના વારંવાર નિવેદન કરવા છતાં પણ તે દુષ્ટ મંત્રી માન્યો નહીં. તે મંત્રીએ રાજાના પુત્રની હત્યા કરી દીધી. જ્યારે મંત્રીએ તેના પુત્રની હત્યા કરી દીધી ત્યારે રાણીએ પોતાની ઇજ્જત બચાવવા માટે ત્યાંથી જંગલમાં ભાગી ગઈ. આખી રાત તેણે જંગલમાં વિતાવીને જેમ તેમ કરીને તેણે પોતાના પતિવ્રતા ધર્મને બચાવ્યો. જ્યારે બીજા દિવસે સવારે રાણી પોતાના તંબુમાં પાછી આવી ત્યારે તેને પોતાના પુત્રની લાશ પણ જોવા મળી નહીં. જેમ જેમ કહાની આગળ વધી રહી હતી ત્યારે બીજી બાજુ મંત્રીના હોશ ઉડી રહ્યા હતા. હવે તો ધીરે ધીરે તે મંત્રી કોઈને કોઈ બહાનું બનાવીને રાજાના દરબારમાંથી બહાર જવાનું વિચારી રહ્યો હતો. ત્યારે રાજાએ તરત જ તેને ગુસ્સો કરીને ત્યાં બેસાડી દીધો. રાણી આગળ કહાની સંભળાવે છે. જ્યારે તેઓ મુસાફરીમાં આગળ વધવા લાગ્યા અને રાત્રિ પડી ત્યારે બીજી જગ્યાએ તેમણે વિશ્રામ માટે તંબુ બાંધ્યો. ત્યારે રાણીના તંબુની બાજુમાં સેનાપતિએ તંબુ બાંધ્યો અને વિરોધ કરવા છતાં પણ તેણે હટાવ્યો નહીં. અને અડધી રાત્રે તે સેનાપતિ દુષ્કર્મ કરવાના ઈરાદાથી રાણીના તંબુમાં ઘૂસી ગયો. રાણીએ પહેલાં તો તેને ખૂબ જ સમજાવ્યો કે તે અહીંથી ચાલ્યો જાય, પરંતુ તે દુષ્ટ સેનાપતિ ત્યાંથી જવા નહોતો માંગતો. રાણીએ તેને તેના નાના પુત્રની સોગંદ આપી. આ કહાની સાંભળતા સેનાપતિ પણ ગભરાવા લાગ્યો અને તે વિચારવા લાગ્યો, આ તો મારો ભેદ ખુલી રહ્યો છે. તે પણ ઊભો થઈને ભાગવા માટે જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે રાજાએ ગુસ્સો કરીને તેને પણ ત્યાં બેસાડી દીધો. રાજા ચંદ્રભાને તે મંત્રી અને સેનાપતિને કહ્યું કે કેમ ભાઈ, સચ્ચાઈ તમારાથી સંભળાઈ નથી રહી કે શું? સેનાપતિ પણ પોતાનું મોં લટકાવીને ત્યાં બેસી ગયો. આ બાજુ કહાની ચાલુ જ હતી. રાજકુમારી કહેવા લાગી, ત્યારબાદ સેનાપતિએ પણ તે રાણીના નાના દીકરાની હત્યા કરી દીધી. સેનાપતિ મનમાં કામ વાસનાના વિકાર સાથે રાણી તરફ આગળ વધવા લાગ્યો. ત્યારે તે સમયે કોઈને કોઈ રીતે રાણી પોતાનો જીવ બચાવીને ત્યાંથી ભાગીને જંગલમાં જતી રહી અને ત્યાંથી તે એક નદીમાં કૂદી પડી. ત્યારે તેની કિસ્મતે ત્યાં પણ તેનો સાથ આપ્યો નહીં. તે બિચારી જીવતી બચી ગઈ. તે નદીમાં વહેતા વહેતા જંગલમાં એક કિનારે પહોંચી ગઈ
અને ત્યાં 6 સંન્યાસીઓના હાથમાં તે આવી ગઈ. ત્યારે તે સંન્યાસીઓએ પણ તે રાજકુમારીને પોતાની પત્ની બનાવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ તેમના મહાન બુદ્ધિમાન ગુરુજીએ તે સંન્યાસીઓથી આ પાપ થતાં બચાવી લીધું. અને ગુરુજીના વારંવાર સમજાવ્યા બાદ એ સંન્યાસીઓએ તે રાજકુમારીને પોતાની બહેન તરીકે સ્વીકારી લીધી. ત્યારે તે ભાઈ બહેન તે નગરના રાજાના રાજ દરબારમાં દરરોજ કથા સંભળાવવા માટે આવવા લાગ્યા. મિત્રો, આટલી કહાની સંભળાવ્યા બાદ તે રાજકુમારી પોતાનો ઘૂંઘટ હટાવીને તે રાજાની સામે આવી ગઈ. પોતાની પુત્રીને જોઈને રાજા વીરભોજ ઓળખી ગયા. અને બીજી બાજુ પોતાની પત્નીને જોઈને રાજા ચંદ્રભાનની આંખો ભરાઈ આવી. પોતાની પત્નીને સામે જોઈને રાજા ચંદ્રભાન ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો, પરંતુ પોતાના પુત્રના મૃત્યુનું દુઃખ તેને ખાઈ રહ્યું હતું. રાજા ચંદ્રભાન રાજા વીરભોજ પાસે આજ્ઞા માંગવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, મારો મંત્રી અને સેનાપતિ મારા શત્રુ છે, તેમને હું સ્વયં દંડ આપવા માંગુ છું. અને તે જ રીતે રાજા ચંદ્રભાને તે દુષ્ટ મંત્રી અને સેનાપતિના મસ્તક ધડથી અલગ કરાવી દીધા. પાપીઓને તેમના કર્મોનો દંડ મળી ગયો હતો. બીજી બાજુ રાજા વીરભોજ પોતાની પુત્રીને ભેટી પડ્યા અને વારંવાર પોતાના કરેલા કર્મો માટે તેની પાસે ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. પુત્રીએ પોતાના પિતાને માફ કરી દીધા. આ રીતે રાજકુમારી પોતાના પતિ સાથે પોતાના પિતાના ઘરે મહેલમાં થોડા દિવસો માટે રોકાઈ ગઈ. ત્યારબાદ રાજા વીરભોજે ખૂબ જ આનંદથી પોતાની પુત્રીને વિદાય આપી રાજા ચંદ્રભાન પોતાની પત્નીને લઈને પોતાના નગરમાં પાછો આવી ગયો અને ખૂબ જ આનંદથી જીવન જીવવા લાગ્યો. થોડા સમય બાદ રાણીએ બીજા 2 પુત્રોને જન્મ આપ્યો. હવે તેમની ખોવાઈ ગયેલી ખુશી પાછી આવી ગઈ હતી. મિત્રો, ભગવાન જેના પણ પક્ષમાં હોય છે તેનો કોઈ પણ વ્યક્તિ વાળ વાંકો કરી શકતો નથી. ભલે ને કોઈ કેટલો પણ પ્રયત્ન કરી લે, કોઈ તેને મારી શકતો નથી. મૃત્યુ, જીવન, મરણ આ વિધાતાના હાથમાં હોય છે. માણસના હાથમાં કાંઈ પણ હોતું નથી. તો મિત્રો, આજની કહાની તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો. તથા ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવો વિડીયો સાથે. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.